Hi, good evening. Thank you so much, Pastor Joseph, and thank you everyone for inviting me to share God's word. 하나님 말씀 전할 수 있도록 초대해 주신 목사님과 성도님들께 감사드립니다. This month of March is a preparation for us towards the month of April. 3월은 4월을 준비하는 달입니다. April is a very significant month for us who are believers of Jesus Christ here in the U.S. 미국에서 4월은 매우 중요한 날입니다. 특별히 그리스도인들에게요. Because every month of April, we have an emphasis on reaching North America for Jesus Christ. 4월은 우리가 미국에 있는 모든 사람들, 특별히 잃어버린 영혼들을 향해 나아가는 달이기 때문입니다. God has brought us here in the U.S., which is part of North America, for a purpose. 하나님께서 우리를 미국에 부르신 것은 하나님의 목적이 있습니다. This is in accordance to His purpose when we receive Him as our Lord and Savior. 우리가 예수님을 믿게 된 것도 하나님의 목적 가운데 있죠. The moment we believe in Jesus Christ as Lord and Savior, Jesus Christ sent us to be a messenger of His gospel. 우리가 예수님을 믿게 하신 하나님의 목적은 우리로 하여금 또 다른 사명자의 삶을 살도록 인도하기 위함입니다. So during the month of April, all of us Southern Baptist churches in North America are praying together and working together to share the gospel of Jesus Christ all over North America. 우리 남침내 교단, 특별히 4월 달에 모든 남침내 교단에 속한 교회들은 미주 지역을 위한, 특별히 미주 지역 선교와 교회들을 위한 기도 그리고 사역에 동참하게 되어 있습니다. The sharing of the gospel of Jesus Christ is in line with His Great Commission. 예수 그리스도를 전하는 것은 예수님께서 주신 지상 대위임령과 관련되어 있습니다. The Great Commission is summarized in Matthew 28, verse 18 to 20. 마태복음 28장 18절부터 20절까지의 말씀이 우리에게 주시는 지상 대위임령을 요약한 말씀입니다. And that Great Commission emphasized that we go and share the gospel, make disciples of all nations. 마태복음 28장 18절부터 20절까지 말씀하시는 바 주님께서 너희는 가서 모든 민족으로 모든 족속으로 제자를 삼으라고 말씀하고 계십니다. In North America, there are more than 300 nations represented here in North America. 우리 미국에 특별히 노스캐롤라이나에 300여 민족, 언어 종족이 넘는 사람들이 살고 있습니다. And God has commanded us to share the gospel to all these nations. 하나님께서 예수님을 통해서 말씀하시는 바 우리는 모든 민족에게 복음을 전해야 합니다. So, Great Commission is to disciple all nations, but the reality is not all nations yet have heard the gospel of Jesus Christ. 모든 족속에게 복음을 전하고 제자를 삼아야 되는 사명이 주어졌지만 아직 모든 족속이 모든 민족이 예수님을 알지는 못합니다. That means the Great Commission is yet to be completed. 지상 대위임령이 아직 완성되지 못했죠. So our message tonight that we will learn from Philippians is how can we complete the Great Commission? 오늘 빌립보서 1장 1절부터 11절까지 말씀을 통해서 우리가 어떻게 이 사명을 완수할 수 있을까 같이 말씀을 나누고자 합니다. Why do we need to talk about completing the Great Commission? 우리는 왜 이 지상 대위임령의 완수에 대해서 말해야 될까요? Number one, because we live in a culture that we start well
but we don't finish well. 우리는 시작은 잘하는데 끝을 못 맺는 어떠한 문화 속에 살고 있기도 합니다. Many marriages, they start well, but they don't finish well. 모든 결혼이 시작은 잘하지만 많은 결혼이 끝을 잘 맺지 못하는 경우도 보게 됩니다. According to the statistics, 50% of marriages in America does not succeed. 모든 결혼에 미국에 있는 결혼 생활의 50% 절반 정도는 잘 끝내지 못합니다. And then the second reason we need to talk about completing the Great Commission, because God is not glorified in an unfinished work. 두 번째, 우리가 이 사명을 끝내야 되는 이유는 하나님께서 아직 이 사명을 끝냄으로 영광을 받지 못하셨기 때문입니다. Jesus Christ glorified God the Father by finishing the work at the cross. 예수님께서는 모든 사명을 십자가에서 완수함으로 하나님께 영광을 돌리셨습니다. And the third reason we need to complete the Great Commission is because Jesus Christ is returning very, very soon. 세 번째, 우리가 이것을 끝내야 되는 이유는 예수님께서 곧 다시 오시기 때문입니다. So how do we complete the Great Commission? 어떻게 우리는 이 사명을 완수할 수 있을까요? There are many ways that we need to we can complete the Great Commission, but in the book of Philippians, let's learn 3 ways we can complete the Great Commission. 여러 가지 방법이 있겠지만 오늘 본문을 통해서 3가지 방법을 같이 나누고자 합니다. So the book of Philippians was written by the Apostle Paul to the Christians in the Philippines. In Philippi. 이건 약간 농담인데요. 아마 필리핀에서 오신 목사님이기 때문에 빌립보서를 고르신 것 같지만 어쨌든 빌립보에 사는 성도들에게 편지한 바울의 편지입니다. And the Apostle Paul wrote this when he was inside the prison. He was a very difficult season in his life. 바울이 감옥에 갇혔을 때 굉장히 어려웠을 때 힘들 때 쓴 편지입니다. So let me share with you the 3 marks of a Great Commission finisher. 우리 지상 명령을 완수하는 사람들의 3가지 표지를 오늘 본문을 통해서 나누고자 합니다. In Philippians chapter 1, verse 1 to 3, we can see that Great Commission finishers are thankful people. 1절부터 3절까지 말씀을 보면 이 사명 완수자는 반드시 감사하는 사람들이어야 된다라는 것입니다. Look at verse 3. The Apostle Paul said, I thank my God every time I remember you. 3절에서는 사도 바울이 이렇게 말씀합니다. 내가 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며. So imagine this. Paul was in a difficult situation, but he wrote a letter to the Christians in Philippi. He said, every time I remember you, I thank God for you. 빌립보에 있는 성도들에게 사도 바울이 편지를 쓸 때 감옥에 갇혔지만 어려운 생활에 처해 있지만 사도 바울은 그들에게 감사를 또 긍정적인 표현을 더하고 있습니다. One thing we can see in the lives of people who are passionate in the Great Commission is that they have the spirit of thankfulness to God. 이 사명자의 마음을, 사명자의 스피릿을 갖고 있는 사람들은 어떠한 상황에서도 감사할 수 있습니다. So what we can learn here is if we want to multiply disciples, we have to learn to be thankful to God for people. 하나님께 감사하는 사람이 제자들을 배가할 수 있습니다. And by the way, these people that the Apostle Paul was thankful to God for, they were not perfect people.
그들은 빌립보에 사는 사람들은 완벽한 사람들이 아니었지만 사도 바울은 그들을 통해서 감사를 표현하고 있습니다. They were imperfect. They have struggles. They have hang-ups, and they have problems. People. 그들 가운데 문제가 많았죠. 문제가 많았음에도 완벽하지 않았음에도 불구하고 사도 바울은 그들을 통해서 감사를 표현합니다. So what we can learn here, if we want to multiply disciples, we have to learn to grow in being thankful to God for people, no matter what. 우리가 어떤 상황에서도 어떠한 일이 일어남에도 불구하고 우리는 감사할 수 있는 사람이 되어야 됩니다. 그래야만 제자들도 배가 될 수 있습니다. We can learn that God will only multiply those that we are thankful to Him for. 하나님의 나라는 이렇게 하나님께 감사할 줄 아는 사람들로 인해서 확장되게 되어 있습니다. Do you remember the loaves and the fish when Jesus Christ was holding it? Jesus Christ thanked the Father for the small fish and the small bread. And then after he thanked God, God multiplied it. 오병이의 기적을 생각해 보세요. 예수님께서 그 2마리의 물고기와 5개의 보리떡을 가지고 하나님께 감사했을 때 배가 된 사실을 기억할 수 있습니다. And there are 4 reasons why Paul was thankful to God for people. 오늘 본문을 통해서 왜 사도 바울이 사람들을 통해서 감사할 수 있는지 4가지를 볼 수 있습니다. Number 1, Paul was thankful to God for who God is. 사도 바울은 하나님이 어떠한 분이신지에 대해서 그것 때문에 감사를 표현하고 있습니다. In verse 2, you can see there, he said that God is our Father and Jesus Christ is our new master. 2절에 보시면 하나님 우리 아버지 그리고 주 예수 그리스도 즉 하나님의 아버지 되어 주심과 예수님이 주 되어 주심을 통해서 감사를 표현하고 있습니다. So that's number 1. The Apostle Paul was thankful to God because of who God is. And then number 2, the Apostle Paul was thankful to God because of who we are now in Christ. 사도 바울은 하나님이 누구신지에 대한 감사를 표현한 다음에 두 번째는 우리가 어떠한 사람인지에 대해서 감사를 표현하고 있습니다. In verse 1, it reminds us we are servants of Christ and we are called holy people in Jesus Christ. 1절에서는 우리가 하나님의 종임을 그리고 우리가 거룩한 사람임을 통해서 감사를 표현하고 있습니다. And in verse 2, the Apostle Paul said, we are people full of grace and full of God's peace. 2절에 보시면 우리는 은혜와 평강이 가득해지는 사람들이라고 기억하고 있습니다. So we are thankful to God for who He is, for who we are. And then number 3, we are thankful to God because of where He placed us. 하나님이 누구신지 그리고 우리가 누구인지 감사를 표현한 다음에 세 번째는 새로운 사명에 대해서 감사를 표현하고 있습니다. The Apostle Paul said to the church in Philippi. 사도 바울은 빌립보에 있는 교회에게 편지를 쓰고 있죠. So it's not an accident. God placed people where they are. 하나님께서 사람들을 어디에 두셨을 때는 그게 갑자기 일어난 일이 아닙니다. So wherever you are right now, whatever your home address, whatever your office address, whatever your business address, whatever your church address, God has assigned you in those places so He can use you. 집이 어디 있든 비즈니스가 어디 있든 교회가 어디 있든 여러분이 있는 그곳이 하나님께서 부르신 자리라는 사실을 기억하십시오. And God will always make sure that He will put you in a place
where there's a lot of unbelievers. 하나님께서 우리를 믿지 않는 사람들이 있는 곳에 항상 두시는 것을 기억하십시오. Because God wants to use you to share the love of God and the gospel of Jesus Christ. 하나님께서는 우리로 하여금 하나님의 사랑과 예수 그리스도의 복음을 전하게끔 우리를 만드시기 때문입니다. So that's the first mark of a Great Commission finisher. We are thankful to God for people. 지상대 임령을 완수하는 사람들의 첫 번째 지표는 우리가 감사하는 사람들이라는 것입니다. And then the second mark, Great Commission finishers are prayerful people. 지상 명령을 완수하는 두 번째 표지는 기도하는 사람입니다. In verse 4, the Apostle Paul said, "In all my prayers for all of you, I pray with joy." 4절에 보시면 간구할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 간구함은이라고 사도 바울이 쓰고 있습니다. So this reminds us, if we want to reach people and if we want to multiply disciples, we have to learn to pray joyfully. 우리가 복음을 전하고 또 제자를 삼기 위해서는 우리가 어떻게 기쁘게 기도할 수 있는지를 배워야 합니다. If we are not praying for people, we cannot disciple them. 우리가 다른 사람들을 위해서 중보기도하지 않는다면 그들을 제자로 삼을 수 없습니다. Jesus Christ discipled the 12 by praying for them and praying with them. 예수님께서는 12 제자들과 함께 그들을 위해서 기도하셨고 그들과 함께 기도하셨음을 기억하십시오. The question is, what do we pray for people? 여기서 질문을 드릴게요. 우리가 사람들을 위해서 무엇을 가지고 기도를 해야 할까요? 무엇을 위해서 기도해야 할까요? There's nothing wrong when we pray for people, for healing, for prosperity, for success, for good health. There's nothing wrong with that. 우리가 다른 사람들의 건강이나 성공이나 잘됨이나 축복을 위해서 기도하는 것은 문제가 아닙니다. But in verses 9 to 11, the Apostle Paul showed us 5 things that we should not miss to pray for people. 오늘 본문의 9절부터 11절까지 보시면 사도 바울은 사람들을 위하여 기도할 때 이렇게 기도하라고 우리가 빠지지 말고 기도해야 되는 내용들을 알려주고 있습니다. In verse 9, he said we should pray for people to grow in love. 9절에 보시면 사도 바울은 사람들이 사랑 안에서 자라나도록 기도해야 된다고 이야기합니다. And then the second thing in verse 10, we should pray for people to discern what is best. 10절에는 우리가 사람들이 현명한 결정을 할 수 있도록 선한 것을 분별할 수 있도록 기도해야 된다고 말합니다. And then number 3, also in verse 10, we should pray for people to be blameless for the day of Christ. 세 번째는 10절에 계속해서 보시면 진실하여 허물 없이 그리스도 날까지 이르러야 된다고 사람들이 허물 없이 진실하게 살아야 된다고 그렇게 기도해야 된다고 이야기합니다. And then in verse 11, we should pray for people to become more like Jesus Christ. 11절 말씀에 보시면 예수 그리스도로 말미암아라는 말씀을 통해서 우리가 더 사람들이 예수님을 닮아가도록 기도해야 된다고 말합니다. And then number 5, in verse 11, we should pray for people that they will glorify and praise God. 마지막 부분을 통해서 그 사람들이 하나님께 영광을 돌리고 찬양할 수 있도록 기도해야 합니다. So prayer is a joy when we realize what prayer is. 우리가 기도가 무엇인지 제대로 알면 기도하는 것이 기쁩니다. So prayer is not so much of asking God to do our will. 기도는 우리의 뜻에 따라서 무엇을 해달라고 요청하는 것이 아닙니다.
But prayer is asking God to help us do His will. 기도는 우리가 하나님께 우리가 어떻게 하나님의 뜻을 이뤄갈 수 있을지 도와달라고 요청하는 것입니다. So these are the 5 prayers that for sure, God will answer. 이러한 5가지 기도는 하나님께서 반드시 응답해 주시라고 믿습니다. And then number 3, mark of a Great Commission finisher is that Great Commission finishers are people full of love. 이 세 번째 지상 사명 완수자의 세 번째 표지는 사랑에 충만한 사람입니다. They are filled with God's love, that love of God overflow to other people. 하나님의 사랑이 우리 속에 가득 차서 다른 사람들에게 흘러갈 수 있는 사람들을 말합니다. In our own, we cannot love others because we don't have the capacity to love others on our own. 우리 스스로 누군가를 다른 사람들을 사랑할 수 있는 능력이 우리 가운데 주어지지 않았습니다. 그럴 수 없습니다. You know, if you have a business and you have a customer, you know, that is unlovable, you don't have the strength in your own to love that person. 우리 만약에 비즈니스를 경영하신다면 어떤 손님들 중에 우리가 절대 사랑할 수 없는 사람들을 만나게 됩니다. 우리의 힘으로는 그들을 사랑할 수 없음을 우리는 잘 알게 됩니다. Only when you know that God loves you so much and be filled with the love of God that you can love people who are so hard to love. 하나님이 우리를 사랑하신다는 것과 하나님의 사랑이 우리 가운데 가득했을 때에만 다른 사람들에게 사랑할 수 있을 만큼 넘치게 됩니다. That's why in Philippians 1:7-8, the Apostle Paul said, you know, I love you with the love of Jesus Christ. 사도 바울은 7절, 8절, 9절을 통해서 이 사랑에 대해서 얘기하고 있는데요. 내가 너희를 얼마나 사랑하는지에 대해서 기록해주고 있습니다. So the gospel is really God's love story. 복음은 하나님의 사랑 이야기입니다. While we were still sinners, Christ died for us. 우리가 여전히 죄인 되었을 때 예수 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님이 우리에 대한 사랑을 확증해 주셨습니다. While we were rebelling against God, while we are disobeying God, God sent His Son, Jesus Christ, to save us. 우리가 하나님께 불순종했을 때, 반항했을 때도 하나님께서 우리를 위해서 예수 그리스도를 보내주셔서 우리를 구원해 주셨습니다. That's the love of God. 그것이 하나님의 사랑입니다. And the Apostle Paul said, I love you with the love of Jesus Christ. 사도 바울은 예수 그리스도의 사랑으로 너희를 사랑한다고 이야기합니다. So the Great Commission is a commission to love, not to judge. 지상대의 위임령은 사람들을 판단하는 게 아니라 사람들을 사랑하는 명령입니다. So the Great Commission is not a commission of judgment, but it is a commission of love. 지상대의 위임령은 사람들을 판단해서는 안 됩니다. 사람을 반드시 사랑해야 합니다. There are 2 greatest days in your life. 아마 여러분의 삶 속에서 이틀 동안 아니 2번의 위대한 날들을 기억하실 수 있을 것입니다. The day you were born again and the day when you know why you were born again. 그 2가지 위대한 날은 첫 번째 날은 우리가 거듭났을 때이고 두 번째 날은 우리가 왜 거듭났을까를 깨닫는 날입니다. You are born again so God can send you to be His channel of love. 하나님께서 우리를 구원하신 이유는 우리로 하여금 하나님의 사랑의 통로를 만들기 위함입니다.
Great Commission finishers are full of love to other people because they know God loves them. 지상대 위임령을 완수하는 사람들은 사랑에 하나님의 사랑에 가득 차 있는 사람들입니다. 그래서 그 사랑을 흘려보낼 수 있는 사람들이죠. When you believe in Jesus Christ, you will know how much you are loved by God. 우리가 거듭났을 때 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하셨는지 우리는 깨닫게 됩니다. And you will become loving to other people the way God loves you. 하나님께서 우리를 사랑하신 그 방식 그대로 우리가 다른 사람들을 사랑할 수 있게 됩니다. So that's my prayer for all of us, that we will become Great Commission finishers. 저는 기도합니다. 여러분 모두 주님께서 주신 지상 대위임령을 완수할 수 있는 사람이 되시기를요. Let's pray. 기도하겠습니다. Father God, we are so thankful for your word. We thank you for the Lord Jesus Christ. We thank you for giving him to us, to 하나님 love 아버지, us. 하나님 아버지 우리에게 말씀 주셔서 감사합니다. 우리에게 주님 예수 그리스도 주셔서 감사합니다. 우리를 사랑해 주셔서 감사합니다. So that we can love others the way you love them. 하나님께서 우리를 사랑하신 것처럼 또 그들도 사랑하는 것처럼 우리도 그들을 사랑할 수 있습니다. Thank you for my brothers and sisters in Burlington Hanmam Church. 벌링턴 한마음교회에 있는 우리 형제자매님들로 인해서 감사드립니다. Thank you for where you have placed them in their home address, their business address, their work address, their church address. Thank you for placing them around people that you want to love through them. 각 가정에서, 각 사업장에서, 각 교회에서 어디서든 그들이 처해 있는 상황에서 하나님을 만나고 또 하나님의 사명자로서 살아갈 수 있음에 감사드립니다. Thank you so much for Pastor Joseph and all the leaders and members of this church. 최동명 목사님 또 여러 교회의 리더분들, 교회 성도님들로 인해서 감사드립니다. 아멘. Thank you for our partnership. Thank you, Lord Jesus. 주 안에서 우리의 파트너십으로 인해서 감사드립니다. Use them for the glory of your name. 하나님의 이름을 위해서 그 영광을 위해서 사용해 주십시오. In Jesus' name. 예수님 이름으로 기도했습니다. Amen. 아멘. Amen. 감사합니다. Just a moment. 꼭 목사님. I love you all. Thank you. Just a moment. Thank you. 소개해 주실래요? 우리가 말씀 끝난 다음에 목사님 위해서 우리 알프 목사님 위해서 어떻게 기도하면 좋을지 기도 제목, 가정이나 사역에 관련된 기도 제목 있으면 잠깐 얘기해달라고 해주세요. Pastor Ralph, do you have any prayer requests that we can pray together tonight? Yes, please. At 9 o'clock tonight, I will be speaking to high school reunion, my high school reunion. 40 years. And for many years, I've been praying for my classmates and my batchmates that I can share the gospel to them. And to my surprise, they invited me to give an inspirational talk. And you know, when you invite me to give an inspirational talk, I share the gospel. So I'm excited, but please pray for me that God will speak through me his gospel to my batchmates in high school. When is the meeting tonight? Tonight at 9 o'clock. Yeah. 9 o'clock. Wow. Okay. In 13 minutes. 오늘 9시에 필리핀에서 있는 행사인 것 같아요. 그 고등학교 동창들 40년 만에 같이 모여서 동창회를 갔는데 줌으로 갔나 봐요. 근데 거기에 이제 inspirational talk, 그러니까 이렇게 사람들에게 이렇게 연설할 수 있는 귀한 기회가 주어졌는데 복음을 전하시려고 합니다. 그래서 오랜만에 만난 동창들에게 복음 잘 전할 수 있도록 위해서 기도해 달라고 부탁하셨습니다. 아멘. Okay. Thank you. We will pray for after the speech, preaching. Okay, thank you. 감사합니다. Thank you. 감사합니다. Bye. I love Thank you. Thank you for Love the you all. message.
네. I love you all. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you. God bless. 네, 고목사님 계속해서 말씀해 주실 텐데요. 우리 본문 말씀 먼저 읽겠습니다. 마가복음 1장 14절과 15절. 목사님? 네. 2절, 14절, 15절. 네. 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 마가복음 1장 14절과 15절입니다. 요한이 잡힌 후 예수께서 갈릴리로 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가 찼고 하나님 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. 아멘. 예, 말씀 듣기 전에 일단 저희가 먼저 들으신 말씀 정리하면 제가 많이 깨달았어요. 예, 제가 저한테 많이 적용해야 되는데 빌립보서 말씀을 통해서 대사명을 이루는 사람이 세 가지 특징: 감사하는 사람, 그리고 기도하는 사람, 사랑하는 사람이다. 우리가 잘 알고 있는 말씀이지만 정말 중요한 포인트를 꼭 놓치지 말아요. 제가 복음 전도를 많이 강조하는데 이게 없으면 다 허황이겠다는 그런 생각을 제가 적용을 하게 됩니다. 네, 계속해서 하나님 나라의 복음에 관한 말씀, 그 연장선 가운데 이제 좀 구체적인 것을 우리 고목사님께서 말씀해 주실 것 같아요. 우리 고목사님 여러분 잘 아시나요? 커넥 처치 저기 더렘 밑부분 목사님 교회 위치가 더렘인가요? 아니면 사우스 더렘인가요? 캐리입니다. 캐리. 캐리군요. 네. 예. 예, H마트에 가까운 캐리에 저희랑 거의 비슷한 시기에 개척이 됐어요. 그렇죠? 예, 그래서 지금 한 아이들 작년 합하면 한 100여 명? 그죠? 예, 100여 명 목사님 1대 목사님을 청빙 받으셔서 지금까지 아주 꾸준하게 교회를 너무 잘 섬기시고 뿐만 아니라 이 노스캐롤라이나 전체 그 한인 교회들과 그 주총회에서 일을 너무나 열심히 잘 감당하세요. 우리 한인 총회에 가서도 역할을 하시고 이 미국 총회에 가서도 역할을 하시고 너무나 자랑스러운 목사님입니다. 예, 우리 박수로 환영 한번 합시다. 감사합니다. 어떻게 기도의 말씀을 2번 이렇게 전하게 돼서 감사하기도 하고 좀 이렇게 좀 지루하지 않나 하는 생각도 들고요. 제가 통역을 잘 했는지 모르겠어요. 통역을 자주 할 수 있는 기회가 주어지지 않아서 가끔 이렇게 하게 되면 원고를 미리 주시기는 하지만 진짜 제가 제대로 말씀을 전했나 하는 생각도 듭니다. 어쨌든 지상 사명을, 지상 대위임령을 완수하실 수 있는, 그리고 완수하는데 함께 참여하실 수 있는 그 복이 함께 누려지시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 제가 사역을 하다가 새롭게 깨달은 말씀을 오늘 좀 같이 나누고자 합니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 교회라는 단어를 복음서에서 몇 번 얘기하셨을까요? 혹시 아시나요? 손가락으로 표해 주시면 됩니다. 뭐 이렇게 몇 번 정도 얘기하셨을까요? 복음서 마태복음에만 2번 나와요. 예수님께서는 에클레시아, 복음이라 그 교회라는 단어를 2번밖에 복음서에 사용하지 않으셨어요. 그러니까 성경의 저자가 성령님이시라고 하면 하나님, 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님께서 성경을 기록하시는 데 있어서 교회라는 이름을 뒤에 이제 수많은 그 서신서 등에는 등장하게끔 만들어 주시지만 복음서에는 별로 쓰지 않으세요. 예수님께서 이 땅에 오셔서 주신 메시지가 교회에 관한 것이 아니라면 그럼 도대체 뭘 위한 것일까요? 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리에게 주신 메시지가 가장 중요하다라고 생각하셨던 예수님의 메시지가 도대체 뭐였을까요? 예수님께서 우리에게 주신 메시지의 가장 핵심은 치유도 아니요, 회복도 아니요, 사실은 십자가 사역도 아니었습니다. 물론 십자가 사역이 예수님 사역에 있어서 가장 중요한 사역이지만 예수님께서 이루고자 하셨던, 십자가 사역을 통해서 이루고자 하셨던 마지막 지표는 십자가 그 자체가 아니었어요. 그거는 뭐였느냐? 하나님 나라였습니다. 하나님 나라. 영어로 말하면 The Nation of God이 아니고 The Republic of God이 아니고 The Kingdom of God입니다. Kingdom of God. 오늘 본문이 사실은 마가복음에 있어서 굉장히 중요한 말씀입니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 하셨던 공생의 사역을 마태, 마가, 누가, 요한이 다 기록해주고 있는데
가장 먼저 기록되어 있는 말씀이라고 알려진 것이 바로 오늘 본문의 마가복음입니다. 그죠? 마가복음이 가장 먼저 기록되었어요. 그리고 누가복음이 기록되었고 가장 나중에 요한복음이 기록되어 있어요. 그러니까 요한복음은 사실은 마태, 마가, 누가가 기록된 나중에 그 다음에 빠진 내용이 무엇일까? 정말 중요한 내용이 무엇일까? 예수님의 사랑하는 제자인 요한이 나중에 기록한 말씀이죠. 다시 돌아가서 예수님께서 이 땅에 오셔서 가장 먼저 예수님의 입술로 선포하셨던 그 메시지는 무엇일까요? 예수님의 첫 번째 설교. 저는 아직도 기억합니다. 제 첫 번째 설교. 제가 전도사로서 했던 첫 번째 설교, 혹은 목사 안수를 받고 새로이 교회를 개척하면서 했던 첫 번째 설교. 사실 교회를 개척을 준비하면서 사우스캐롤라이나에 잠시 있었는데요. 교회 개척을 준비하면서 설교를 준비하고 있었는데 갑자기 장례식이 있었어요. 근데 그 장례식 설교를 저보고 하라는 거예요. 그래서 주일 설교가 아니라 장례식 설교가 그 교회 개척자로서 첫 번째 설교했던 거예요. 아직도 기억합니다. 그때의 그날 밤에 그 자리를. 예수님의 첫 번째 설교 여러분 혹시 기억하시나요? 여러분이 오늘 본문을 통해서 예수님의 첫 번째 설교를 기억하셨으면 좋겠어요. 어렵지 않습니다. 네 가지를 얘기하셨는데 15절 말씀이 예수님께서 마가복음을 통해서 주신 첫 번째 설교예요. 기억할 만하잖아요. 마태복음 28장 18절부터 20절 오늘 랄프 목사님이 전해주셨던 The Great Commission 지상 대위임령이 적혀있는 예수님의 마지막 말씀 기억하잖아요. 마지막 말씀을 기억하는 것처럼 예수님께서 첫 번째 하신 설교도 우리도 기억해야 합니다. 그것이 다음과 같습니다. 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라. 한번 다 같이 해볼까요? 첫 번째, 때가 찼고 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 하나님의 나라가 왔으니 회개하고 회개하고 복음을 믿으라. 복음을 믿으라. 네. 때가 찼다는 건 뭘까요? 여기서 말하는 때는 그 타이밍은 카이로스의 타이밍입니다. 하나님께서 정해놓으신 그때. 고린도전서 2장 7절에 이런 말씀이 있어요. 오직 은밀한 가운데 있는 하나님의 지혜를 말하는 것으로서 곧 감추어졌던 것인데 하나님의 우리의 영광을 위하여 만세 전에 미리 정하신 것이라. 하나님께서 하나님의 지혜를 만세 전에 감추어 두셨대요. 그것이 예수 그리스도를 통해서 드러난 거예요. 예수님께서 때가 찼다라고 한 것은 하나님께서 정해놓으신 그 때가 찼다라는 거예요. 우리 첫 번째 원죄 사건 기억하시잖아요. 아담과 하와가 선과 악을 알게 한 나무의 실과를 따 먹잖아요. 그리고 나서 하나님을 만나고 하나님께서 그들을 위해서 가죽옷을 지어 입혀주세요. 그죠? 그것이 원시복음이에요. 그리고 뱀을 향하여 또 여자를 향해서 하나님께서 복과 저주를 부어주세요. 근데 여자의 후손이 사단의 머리를 상하게 할 것이라는 말씀이 있잖아요. 그 말씀이 원시복음으로부터 그 이후에 일어났던 구약 성경의 수많은 구원 사건들을 예표하고 있는 그 메시아가 온다라는 그 사건이 오늘 예수님을 통해서 이루어졌다라는 거예요. 여기서 말하는 때는 좀 다르게도 해석이 가능합니다. 복음을 들어야 할 때라는 거예요. 은혜를 받아야 할 때라는 거예요. 하나님께서 계획하셨던 그 때라는 거예요. 오늘 랄프 목사님께서 여러분의 가정에서, 사업장에서, 교회에서, 각 가정에서, 교회에서, 사업장에서 하나님께서 그 주권대로 여러분을 주셨다라고 말씀하고 있잖아요. 그것처럼 하나님의 때, 은혜 받을 때, 하나님의 능력이 임할 그때는 개개인마다 다르게 주어지고 있죠. 근데 그 때가 찼다라는 거예요. The time is fulfilled. 때가 이루어졌다라는 거예요. 그 두 번째는 하나님 나라가 가까웠다는 거죠. 하나님 나라가 가까이 왔다라는 것은 하나님 나라가 가까이 왔으니 그 하나님 나라를 취하라는 거예요. 그 하나님 나라를 인바이트하라는 거예요. 우리 주기도문 가운데 나라의 임하옵시며라는 구절 아시죠? 영어로는 좀 Old English로는 Thy Kingdom Come, 그죠? 하나님의 나라가 우리 가운데 임하기를 원한다는 그 기도, 주님께서 가르쳐 주신 기도잖아요. 그것이 무슨 뜻이냐? 하나님 나라가 가까이 왔으니 여러분이 그거를 pursue하십시오. 그거를 추구하십시오. 그거를 잡으십시오라는 뜻이에요. 그 잡는 것이 무엇인가? 하나님 나라가 이 땅에 임했으니 그것을 잡으십시오라고 이야기하는 것이 회개하고 복음을 믿으라라는 거예요.
예수님께서 다시 첫 번째 하셨던 그 설교, 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라. 회개는 무엇입니까? 우리의 죄를 하나님 앞에 드러내는 거예요. 우리가 죄인이라는 사실을 주님 앞에 드러내는 거예요. 그리고 우리가 주님 앞에서 그 죄를 해결받는 것, 그것이 복음을 믿는 그것입니다. 결국 예수 그리스도의 복음은 하나님 나라의 복음입니다. 하나님의 나라는 그분에게 임했습니다. 그분은 우리의 왕이십니다. 하나님 나라가 왕과 함께 임했다라고 선포하는 것이 마가복음의 메시지입니다. 복음이라는 뜻을 아세요? 혹시 복음, 이게 줌 모임이 좋은 게 이게 인터랙티브 할 수 있잖아요. 최동명 목사님이 거의 굉장히 오랫동안 로마서 복음에 대해서 말씀하셨잖아요. 네. 그죠? 좋은 소식이죠. 네. 좋은 복음의 소식. 뜻이 무엇인지 아십니까? 복음의 뜻. 좋은 소식. 혹시 이게 쓰여진 게 1세기잖아요. 2000년 전에 쓰여진 책이잖아요. 2000년 전에 복음이 쓰여진 용례를 혹시 알고 계세요? 복음이란 단어가 성경에만 쓰인 게 아니에요. 굿뉴스라는 복음이라는 유앙겔리온이라는 그 단어가 성경에만 쓰이진 않았어요. 성경에서 그 단어를 차용해 온 거죠. 그리크, 그 당시에 있던 헬라어 가운데 쓰여지는 단어를 차용해 온 거예요. 여러분에게 좋은 소식은 어떤 소식입니까? 어떤 소식을 기다리고 계십니까? 비즈니스가 잘 되는 거, 혹은 오랫동안 기도하던 기도 제목이 이루어지는 거, 한마음 벌링턴 교회가 부흥하는 거, 영적으로 하나님께서 놀랍게 부어주는 거, 그런 것들을 기다리고 계십니까? 기대하고 계십니까? 그 당시 1세기 있었을 때 사람들이 기대했던 복음은 무엇이었을까요? 그리고 마가는 그 복음이란 단어를 왜 여기서 쓰고 있을까요? 마가복음 1장 1절을 가실게요. 마가복음, 마태복음, 요한복음, 이렇게 복음서라고 쓰여지는 그 기초는 마가복음 1장 1절에 있습니다. 제가 말씀 길지 않습니다. 한 7분 안에 마치도록 하겠습니다. 우리 마가복음 1장 1절 다 같이 읽어볼까요? 시작. 하나님의 하나님의 아들 예수 예수 그리스도의 복음의 복음의 시작이라. 복음의 시작이라라고 선포하고 있어요. 복음의 시작. 그 당시 1세기에 있었을 때 이 유앙겔리온 가스펠이라는 단어의 용례는 두 가지예요. 잘 기억하시면 좋을 것 같아요. 첫 번째는 새로운 왕의 통치예요. 새로운 왕의 통치를 알려주는 소식이 그 당시에 있었던 굿뉴스예요. 두 번째는 승전보, 전쟁에서 이겼다라는 소식이 굿뉴스예요. 그것을 차용해 갖고 와서 마가는 예수님의 복음을 알려주기 위해서 이렇게 시작하는 거예요. 예수 그리스도의 복음의 시작이라. 복음의 시작, 그 복음을 다른 말로 새로운 왕의 통치의 시작 혹은 승전보의 시작이라. 이렇게 해석할 수 있는 거죠. 새로운 왕이 통치의 시작을 알려주는 구절이 1장 1절의 말씀이에요. 새로운 왕이 오셨습니다. 이번 돌아오는 주간이 우리 종려주일이잖아요. 종려주일 때 우리 예수님께서 어린 나귀를 타시고 예루살렘에 입성하신 그 사건을 기록해주고 있잖아요. 그걸 기억하잖아요. 그 구절들을 매년 읽어가잖아요. 그때 어린 나귀를 타신 예수님을 주목해 보아야 합니다. 보통 승전보를 올리는 사람은 말을 타고 옵니다. 어린 나귀를 타고 오지 않습니다. 만약에 새로운 왕이 온다면 위대한 말을 타고 옵니다. 가장 비싼 말을, 가장 빠른 말을 타고 옵니다. 어린 나귀를 타지 않습니다. 예수님께서 어린 나귀를 타셨다라는 의미는 예수님께서 새로운 종류의 나라의 왕으로 오셨다라는 거예요. 우리가 기대하는 나라가 아니라는 거예요. 그럼 복음은 무엇입니까? 우리 가운데 통치하시는 하나님의 존재를 받아들이는 게 회개하고 복음을 믿는 거예요. 왕의 통치. 하나님께서 왕이 되시기 위해선 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 우리의 죄를 말끔히 씻어야 합니다. 하나님은 거룩하신 분이기 때문에 우리는 하나님과 함께 할 수 없습니다. 그렇기에 하나님이 우리 가운데 들어와야 돼요. 그러면 새로운 세상이 열립니다. 새롭게 하나님 나라를 바라볼 수 있습니다. 팔복 잘 아시죠? 팔복. 마태복음 5장에 나타난 팔복. 팔복의 첫 번째가 뭔지 아세요?
심령이 가난한 자는 복이 있나니 하나님 나라가 저희 것임이라요. 원래는 천국이 저희 것임이라라고 쓰고 있지만 천국이라는 단어 자체가 사실은 하나님 나라를 일컫잖아요. 예수님께서 가르쳐 주신 메시지의 모든 핵심이 하나님 나라라는 사실 혹시 아세요? 예수님께서 부활하시고 승천하시기 전에 40일 동안 제자들과 함께 계셨어요. 가끔 다른 사람들에게 보이시기도 하고, 그죠? 사도들에게 보이시기도 하고. 근데 일식의 500여 형제에게도 보이시기도 하고. 근데 예수님께서 40일 동안 승천하시기 전에 뭐 하셨을까요? 제자들이랑 뭐 하셨을까요? 오늘 클라이맥스입니다. 사도행전 1장으로 가볼게요. 사도행전 1장 3절. 예수님께서 부활하시기 전에 승천하시기 전에 부활하시고 나서 예수님께서는 무엇 하셨는지 좀 주목해 보시면 좋겠습니다. 사도행전 1장 3절 말씀. 다 같이 읽어볼까요? 시작. 그가 고난 고난 받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라. 예수님께서 40일 동안 뭐 하셨다고요? 하나님 나라의 일을 말씀하셨다고요. 예수님의 첫 번째 설교도 하나님 나라에 대한 것이었고 예수님의 마지막 이 땅을 떠나시기 전에 가르쳐 주신 것도 하나님 나라였어요. 십자가를 붙들고 우리가 나아가야 하는 방향이 어디인지 명확해야 합니다. 예수 그리스도를 믿고 우리가 나아가는 방향이 명확해야 합니다. 그것은 하나님 나라입니다. 하나님 나라에 대한 바른 컨셉이 없어서는 이 땅에서 신앙생활을 제대로 할 수 없어요. 계속 쳇바퀴 도는 거예요. 계속 어려워지는 거예요. 하나님께서 우리에게 구원을 하신 이후에 우리를 이 땅에 남겨두신 이유는 우리가 하나님의 사명을 이뤄가라는 것 외에 또 하나가 더 있어요. 생각해 보세요. 하나님께서 우리를 구원해 주셨어요. 우리는 예수 그리스도를 날마다 닮아가요. 그게 왜 필요할까요? 왜 필요할까요? 우리가 하나님 나라 가면 우리가 살아야 하는 영원히 살아야 되는 그 삶을 이 땅에서 연습하라는 거예요. 이 땅에서 하나님 나라를 연습해 보라는 거예요. 그 연습하는 공간을 어디다 주셨어요? 교회에다 주신 거예요. 우리는 이 땅에서 하나님 나라를 연습해 가야 합니다. 영원토록 사랑하는 방법도 영원토록 하나님을 알아가는 방법도 예수 그리스도를 알아가는 것도 알아가야 합니다. 제가 마지막 함께 나눌 구절이 하나 있어요. 영원한 생명은 도대체 뭘까요? 영원토록 우리는 하나님 나라에서 뭘 하게 될까요? 영생은 뭘까요, 도대체? 어떤 사람이 천국을 이렇게 생각해요. 우리는 하나님 나라 가면 그 성가대 가운 같은 거 입고 할렐루야, 할렐루야, 홀리, 홀리, 홀리 찬양하게 될 거래요. 근데 어떤 사람은 찬양을 되게 못해요. 제가 아는 분은 성가대 쓰는 걸 너무너무 두려워해요. 누군가 자기의 찬양 소리를 들으면 자기를 욕할 것 같아요. 어떤 사람은 그게 기다려지지 않아요. 하나님 나라 가서 찬양하는 게 기다려지지 않아요. 차라리 하나님 나라 가면 축구했으면 좋겠다고 하는 사람이 있고요. 하나님 나라 가면 맛있는 거 먹었으면 좋겠다고 하는 사람들도 있고요. 하나님 나라 가면 우리 아이들과 함께 파티했으면 좋겠다고 하는 분들도 있어요. 하나님 나라는 이런 거예요. 요한복음 17장 3절에 이런 말씀이 있어요. 영생은 이라는 구절이에요. 영생은 영원한 생명은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니라. 영원한 생명이라는 게 하나님을 아는 것과 그가 보내신 예수 그리스도를 아는 거래요. 하나님은 limitless, 무한하신 분이시잖아요. 그 하나님을 알아가는 것이 영원한 생명이래요. 그럼 영원한 생명을 연습하는 이 땅에서의 삶은 하나님을 계속해서 알아가는 거예요. 하나님은 무엇을 원하시는지, 하나님이 원하시는 뜻이 무엇인지. 그래서 마태복음 6장 33절 말씀하잖아요. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그죠? 그게 뭐냐? 하나님 나라 가서 할 삶의 연습을 이 땅에서 먼저 실천하라는 거예요. 그러면 우리의 시각이 넓어져요.
한마음 벌링턴 교회 성도이지만 나는 하나님 나라의 백성이라는 생각을 먼저 하셔야 돼요. 한마음 벌링턴 교회를 통해서 우리가 해야 되는 추구해야 되는 가장 중요한 가치는 하나님 나라라는 사실을 기억하셔야 돼요. 한마음 벌링턴 교회를 통해서 한마음 벌링턴 교회를 추구해서는 안 돼요. 그죠? 우리 가정을 통해서 우리 가정의 영광을 추구해서는 안 돼요. 우리 사업장을 통해서 나의 이익을 추구해서는 안 돼요. 왜 이 땅에서 그리스도인들이 욕을 먹습니까? 왜 교회들이 욕을 먹습니까? 교회를 통해서 교회의 영광을 추구하는 거예요. 교회를 통해서 하나님 나라를 바라보지 않아요. 다시 회복돼야 될 가치는 결국 하나님 나라입니다. 아마 최동현 목사님이 저와 랄프 목사님을 초청하신 이유는 우리 애니 암스트롱 헌금도 있고 이제 4월 달에 북미 지역 선교를 위한 기도의 달로 이제 정해져 있는데 그 사역을 소개하고 교회가 같이 기도하기 위함이라고 생각이 듭니다. 그러기 위해서는 우리가 추구해야 될 가치가 무엇인지 명확해야 됩니다. 이 기도를 통해서 우리가 추구해야 될 가치는 하나님 나라다. 예수님께서 첫 번째 하셨던 설교, 예수님께서 이 땅에 떠나시기 전, 승천하시기 전에 마지막 하셨던 그 메시지도 하나님 나라에 관한 일이라는 것을 기억하시면서 우리의 삶의 가치도 하나님 나라에 있습니다. 영혼을 소망합니다. 하나님과 예수 그리스도를 아는 것에 저희들이 자라날 수 있도록 하나님 인도해 주십시오라고 같이 기도했으면 좋겠습니다. 잠시 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 짧은 메시지지만 우리 한마음 벌링턴 교회를 통해서 하나님 영광 받아주시고 지금 메시지를 통해서 우리가 기억해야 될 주님의 말씀을 기억할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 마가복음 1장 15절 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 라는 주님의 말씀에 귀를 기울이고 우리에게 주어진 은혜의 때가 언제인지 기억하고 기도의 때가 언제인지 기억하고 저희들 회개함으로 하나님께 가까이 가며 저희들의 삶의 방향이 하나님 나라에 있음을 기억하며 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 저희 이 땅에 있는 노스캐롤라이나에 있는 한인 교회들을 위해서 함께 기도할 수 있도록 인도하여 주시고 북미 지역에 선교하는 선교사들을 위해서 기도할 수 있도록 인도하여 주시고 우리가 추구하는 가치가 우리 가정의 영광, 교회의 영광이 아닌 하나님 나라의 영광을 추구하며 살아갈 수 있도록 하나님 역사하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네. 네, 감사합니다. 정신이 번쩍 감사합니다. 드는 말씀, 귀한 말씀 감사드립니다. 제가 우리 주신 말씀 기억하면서 좀 하나님 나라를 구하는 기도 시간 잠깐 갖도록 하겠습니다. 제가 기도 제목 공유해 드립니다. 예, 첫 번째는요, 우리 랄프 목사님과 고명초 목사님의 사역을 위해서 기도합니다. 특별히 이 시간 랄프 목사님이 필리핀에 있는 고등학생 동생들에게 권도원을 하면서 복음을 증거하는 그런 귀한 시간인데 하나님께서 역사해 주시고 또 랄프 목사님이 이 개척교회들 참으로 쉽지 않습니다. 이 개척교회를 벗어났지만 많은 이 노스캐롤라이나에 있는 소수민족이나 이 아시안 또 작은 교회들을 목사님이 코칭하고 그게 선보이고 있는데 하나님께서 함께해 주시고 먼저 우리 랄프 목사님 사역과 그 지금 복음 증거하는 시간을 위해서 먼저 함께 기도하겠습니다. 기도합니다. 하나님 감사합니다. 주님의 권능과 능력으로 함께하여 주셔서 아버지 하나님 시간 랄프 목사님 하나님 말씀을 증거하고 계십니다. 주님 기억하여 주시고 하나님 역사하여 주셔서 하나님 공동체들에게 생명의 복음이 증거될 수 있는 그런 시간 되게 하시고 또 노스캐롤라이나에 있는 많은 교회들 하나님 개척 교회들을 섬기며 아버지 세우는 가운데 있습니다. 그 사역을 주님께서 도와주시고 목사님의 섬김을 통하여서 아버지 개척 교회들이 많이 힘을 얻고 세워지고 능력 가운데 세움받을 수 있도록 도와주시옵소서. 또 랄프 목사님의 가정과 하나님 또 하나님 그 모든 자녀들 가운데 하나님께서 갑기를 지도하시고 인도하시고 평안케 하시고 주님의 도우심 권능 가운데 있게 하여 주시옵소서. 주님이여 그 사역을 붙들어 주시고 주의 은총 가운데 기억하여 주시옵소서. 감사함이 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 예, 그다음에 우리 고 목사님 귀한 말씀 전해주셨는데 혹시 저희가 또 이 시간 잠깐 함께 우리 초청하신 저희는 그런 전통이 있습니다. 우리에게 말씀을 증거해 주신 목사님을 위해서 꼭 저희가 먼저 기도를 합니다. 목사님 기도 제목 알려주시면 감사하겠습니다. 네, 저는 랄프 목사님 조금 도와주는 사역 외에는 우리 커넥트 교회를 위해서 사역합니다. 우리 한마음 벌링턴 교회 또 주님의 교회인 것처럼 제가 섬기는 커넥트 교회도 주님의 몸된 교회로
그래서 중보해 주셨으면 좋겠습니다. 저희 교회는 사실 공간이 없어요. 인터넷으로만 예배를 드리고 있습니다. 작년에 매주 예배가 지역 내에 있는 초등학교에서 예배를 드리다가 초등학교가 문을 닫는 바람에 저희들이 예배 공간이 따로 정해져 있지 않아서 지금 기도 중에 있습니다. 그래서 예배 공간이 주어질 수 있도록, 그리고 속히 코비드가 끝나고 교회들이 온전히 회복할 수 있도록 우리 노스캐롤라이나 안에 29개의 한인 교회들이 있는데 한인 침례 교회들이 또 80여 개의 한인 교회들이 주님의 나라를 위해서 온전히 회복되고 사역할 수 있도록 위해서 기도 부탁드립니다. 네, 네, 800여 개 이제 미국 전에 800여 개의 한인 교회들이 있습니다. 목사님 역시 예, 관점이 넓으십니다. 지금 커넥처치 좀 100여 명의 사람들이 이게 들어갈 공간이 마땅치 않아요. 사실은 이게 쉽지 않습니다. 그 학교로 다시 한번 이제 생각하고 계신 것 같은데 예배의 처소를 위해서 정말 가장 간절한 기도 제목이죠. 또 목사님 사역을 위해서, 가정을 위해서, 또 이 땅에 있는 모든 한인 교회들을 위해서 우리 함께 기도합니다. 아버지 하나님 감사합니다. 감사합니다. 아버지요, 목사님 보내주시고 아버지의 귀한 말씀 듣게 하시고 말씀을 듣게 해주시면 감사드립니다. 나를 위하여 아버지와 물과 성경을 가르쳐 정치에 아버지가 예배를 온전히 세워줄 수 있도록 도와주시고 함께해 주시고 늘 건강과 통치의 삶이 되게 하여 주시옵소서. 아버지여 영원한 생명에 아버지여 사망을 담고 살으라 하셨사오니 아버지여 때문에 아버지여 회개하고 좋은 장소, 믿게 해 착한 주시옵소서. 장소로 아버지여 회개의 영을 주시고 하나님 부어주시옵소서. 도와주시옵소서. 하나님 아버지 우리 아버지의 루시페는 자의 모습이 아버지 온전히 끊어지고 죽어지는 역사 있게 하여 주시옵소서. 주님 도와주시옵소서. 역사하여 주시옵소서. 가풍년대로 끌어주시옵소서. 아버지여 목사님이 섬기시는 아버지 온전히 매달리시고 아버지 많은 영혼들이 구원을 받기 위한 아버지 통일의 삶이 되게 하여 주시옵소서. 주여 역사하여 주시옵소서. 주님 도와주시옵소서. 기도할 주여 때 도와주시옵소서. 미국을 위해서 기도하기 원합니다. 정말 미국 가운데 하나님 나라가 계속해서 왕성하게 일어나도록 지금 잠시 잠깐 인종 간의 갈등 서로 원망하고 좀 그런 소식들이 계속 들리지만 염려할 거 없습니다. 하나님께서 우리 기도하게 하시라고 우리 아시안들 한인들 더 하나님께서 이 땅 가운데 쓰시기 위한 하나님의 계획이 있은 자입니다. 이 땅의 평안을 위해서 또 위정자들을 위해서 기도합니다. 또 지금 평등법 그거 이제 통과하는 거 하원에서는 통과했죠. 그래서 상원에서도 통과하면 또 여러 가지 좀 교회가 어려움에 처할 수도 있습니다. 그러나 이럴 때일수록 우리가 교회가 교회로서 역할을 더 잘 감당하면 됩니다. 법의 문제가 아니라 저희 교회들이 잘하면 됩니다. 하나님께서 통치하신 이 나라가 될 수 있도록 우리 나라를 위해서 또 아시안들을 위해서 아시안들이 쓰임 받을 수 있도록 함께 기도하시겠습니다. 아버지 하나님 땅을 도와주시옵소서. 아시안들 향하는 정오 범죄가 일어나지 않도록 예수 그리스도의 보혈로 부어주시고 주의 안전을 지켜주시옵소서. 주님 도와주시옵소서. 악한 것들이 다 떠나가게 하여 주시옵소서. 사람들의 마음 아버지여 주님께서 주시는 평강이 미움의 영들 아버지여 분노의 영들이 낯설의 예수 그리스도로 다 떠나가게 하여 주시옵소서. 주여 역사하여 주시옵소서. 필요한 아버지 그런 사람들 앞에 있습니다. 주님 이 나라를 지켜주시고 고쳐주시고 고침받게 하여 주시옵소서. 주님 도와주시옵소서. 특별히 교회들이 하나님 어려운 때 역할을 감당함으로 하나님 법의 문제가 아니라 법을 뛰어넘는 그런 그리스도의 사랑과 능력을 행하시는 아버지 하나님 교회들이 되게 하시고 하나님 저희들 되게 하시고 당하지 않도록 하나님 지켜주시고 하나님 담대하게 사랑으로 섬기며 주님들이 주님께 나아가시는 아버지 이 땅에 되게 하옵소서. 이 땅의 교회들을 주님의 능력 가운데 더욱더 강건할 수 있도록 주시기 원합니다. 주님 인도하여 주옵소서. 우리가 하나님 나라의 관점을 가지고 우리 교회를 위해서 기도합니다. 올해 특별히 가족 전도, 미션업, 우리 묵상방, 또 전도와 양육 훈련을 이제 시작하고자 합니다. 이건 올해 안에 마칠 사역은 아니고 계속 해야 되는데 하나님께서 특별히 코비드-19 이후에 우리가 한 번도 가보지 못할 그런 새로운 사회를 맞이하게 될 것이고 또 교회도 유연성 있게 하나님 나라의 사명을 잘 감당해야 되는데
일단 저희 교회는 감히 묵전으로 방향을 정했습니다. 감당하시도록 이것을 통해서 하나님 뜻을 이룰 수 있는 2021년 코비드-19 이후를 준비하는 저희 교회가 되도록 우리 교회가 평안하고 부흥할 때 우리 각 가정도 평안하고 여러분들의 사업체를 하나님께서 복을 주신 줄 믿습니다. 더불어서 가정과 여러분의 사업체를 위해서 또 함께 같이 기도합니다. 아버지 하나님 감사합니다. 이 시간 교회를 위해서 아버지 2021년 아버지 정말 이 팬데믹 이후에 주님 도와주시옵소서. 주여 들어주시옵소서. 예수 그리스도. 주여 평강 가운데 아버지 저희 교회 성도들의 가정을 평안케 하시고 아버지 하나님의 따라가지 않게 하여 아버지의 주시옵소서. 사업들을 평안케 주여 하여 주시고 아버지 가비 목적 가족 전도와 아버지 하나님과 아버지 하나님의 묵상방과 하나님 전도와 양육 훈련을 잘 행할 수 있게 원합니다. 들어가지 않게 하여 주시옵소서. 아버지는 저희 교회를 사용하여 주시옵시고 저희 하나님의 향하신 아버지 일어나시고 도와주시기 원합니다. 뿐만 아니라 저희 아버지 저희들 가정들을 자녀들을 직장을 주님 하나님이 지켜주시고 주여 우리의 영광을 취하는 것이 아니라 하나님 저희 교회를 통해 하나님의 마음 영광을 것을 가지게 해주시옵소서. 아내가 가정을 통하여 주님 직장을 통하여 아버지 주님의 영광을 마음 통해 주의 것을 영광을 드러나게 지키며 하소서. 설계 우리가 모일 때 하나님의 기쁨을 넘쳐나며 주의 나라를 위하여 손잡고 하나님 일어날 수 있는 주님 도와주시옵소서. 우리 지하실 부학공사와 EM의 미션공사 가운데도 함께하여 주시옵시고 모든 일들이 전에서 신족하게 하시며 전도 대상자들과 아버지 회복된 영혼들 주 앞에로 함께 모일 수 있는 은혜를 허락하시고 말씀의 은혜를 허락하여 주시고 예배 가운데 은혜를 허락하여 주시고 교제 가운데 은혜를 허락하여 주셔서 만나서 모일 때마다 기쁨이 넘치고 소망이 넘치고 즐거움이 넘치는 성령의 운행하심인 저희 교회 되시도록 하나님 인도하시고 역사하시고 주님 기름 부어 주시옵소서. 기름 부어 주시옵소서. 주님 함께하여 주옵소서. 우리 마지막으로 기도할 때 성령 충만 금요 기도회인데 이 시간을 통해서 우리가 성령 충만함을 다시 한번 받도록 4와 한 달도 성령 충만함으로 지낼 수 있도록 고난주간 겟세마네 기도회 가운데 은혜를 더하시고 기쁨으로 부활절로 맞이해서 정말로 팬데믹 이후를 선도 하나님 나라를 위해서 선도하시는 그런 능력을 얻는 우리 각 그리스도인들이시도록 성령 충만하시도록 성령 성령 체험하시도록 성령의 능력을 얻는 또한 제가 각 개인이 되시도록 우리 다 함께 기도하고 우리 고 목사님 저희를 위해서 마무리 기도 해주시겠습니다. 함께 기도합니다. 아버지 하나님 이 시간 또 하나님 금요일 기도에 하나님 성령 충만을 위해서 기도합니다. 하나님 정말 성령 충만을 구하라고 하셨습니다. 성령의 충만함을 받으라고 했습니다. 주여 우리 한 마음을 더 모든 가족들에게 성령의 충만함을 주시옵소서. 성령의 능력을 주시옵소서. 성령의 권능을 얻게 하여 주옵소서. 성령의 능력이 임할 때 증거할 수 있습니다. 그리스도의 증인이 될 수 있습니다. 주여 부족한 저에게 성령의 충만하게 하시고 하나님의 온전한 깨끗한 그릇이 되어서 모든 더러운 것들이 다 예수 이름으로 씻겨나가게 하시고 하나님의 영혼을 충만하게 하시고 채워주셔서 머리부터 발끝으로 하나님의 영혼을 채우시고 성도들에게 성령의 충만함을 공급하시는 아버지 깨끗한 그릇이 되게 하시고 충만화 되시도록 주여 도와주시옵소서. 4와 한 달도 하나님의 성령 충만함을 승리하게 원하오니 아버지여 주님 나가게 하시고 열력을 갖게 하시고 성령의 충만함으로 주를 섬기는 저희를 되게 하옵소서. 지난 주간 겟세마네 기도와 하시고 능력으로 맞이하게 하시고 믿음이 약해지지 이후에 믿음이 제자리에 있지 아니하고 쓰임받는 아버지여 믿음이 차게 해주시옵소서. 되게 하시고 저희에게 속한 모든 우리 가족들과 성도들과 기업과 아버지여 하나님 대금치는 보러 갔다고 했습니다. 주님이시여 하나님 도와주시옵소서. 그날 밤을 새며 기도하시는 힘을 저희들이 봄으로 기도할 때 아버지여 잊어버리지 아니하고 주여 권능과 아버지 능력을 지켜내게 하여 주시옵소서. 주여 영원한 생명의 성령 되신 우리 주님 도와주시옵소서. 마이크가 꺼져 있습니다. 주님 도와주시옵소서. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다. 아멘. 늦은 밤 우리 한마음 벌링턴 교회 성도님들이 함께 모여서 은혜를 사모하고 하나님의 능력을 하나님의 영광을 성령의 충만함을 바라며 기도하고 주님의 말씀 듣고 찬양했습니다. 하나님 저희 마음속에 성령 부어주셔서 성령 충만한 삶 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그래서 아멘. 가족도 전도하고 미션홈도 새로워지고 정말 말씀을 깊이 묵상하며 다른 사람들 잃어버린 영혼들을
주님의 눈으로 바라보고 그들을 구원할 수 있는 힘도 더하여 주시옵소서. 한만 아멘. 멀링턴 교회가 하나님 나라에 쓰임 받는 귀한 교회 될 수 있도록 하나님 역사하여 주시고 교회를 섬기는 모든 분들, 모든 리더분들 그리고 최동욱 목사님 또 그 가족에게 함께해 주셔서 주님을 위해서 애쓰고 또 달려가는 그 발걸음 가운데 복의 복을 더하여 주시옵소서. 아멘. 모든 가정 위에 하나님의 능력 부어주시고 모든 사업장 위에 주님의 손길 부어주시고 정말 네. 요셉에게 함께 하셨던 하나님의 형통함이 한마음 멀링턴 교회에 속한 모든 성도들에게 모든 가정들에게 모든 사업장 가운데 모든 사역 가운데 일들 가운데 함께하기를 간절히 축원합니다. 주님께서 아멘. 일하여 주시고 하나님을 깊이 경험하고 주님과 동행하는 것이 기쁨이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 아멘. 찬양하며 이 모든 말씀 예수님 이름으로 축복하며 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 감사합니다. 감사합니다. 저희가 감사합니다. 수고하셨습니다. 좀 남았는데요. 시간 남았는데 제가 30분까지는 찬양 드리고 이거 화면 켜놓을게요. 그래서 우리 30분까지는 좀 더 계속 기도하시다가 이제 자유롭게 가시면 되겠습니다. 네, 제가 찬양 계속 틀어놓을게요. 개인적으로 계속 기도하세요. 아버지 믿지 않게 해주시고 경륜 아버지 지켜주시고 도와주시옵소서. 믿음이 자라게 해주시옵소서. 믿음이 자라게 않게 해주시고 성장할 수 있도록 주님을 달아주시옵소서. 아버지 영원한 성 아버지 성 주시옵소서. 이 땅의 것들을 아버지 성에서 이 땅의 것들을 함께 지내게 해주시고 부디 아버지
아버지